Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Gary, and in the previous video we have discussed the first and second 16 mark question from the Unit Fourier series, and in this video we are going to see the third 16 mark question in Fourier series. So this is the third 16 mark question. So here they have given find Fourier series expansion for f of x square in the interval. So interval or 0 to 2 pi, and given summation n is equal to 1 to infinity 1 by n square is equal to pi square divided by 6 using Parseval identity. So Parseval identity is another formula, so which we can see in this while solving the problem. Prove that 1 divided by 1 power 4 plus 1 by 2 power 4 plus 1 by 3 power 4 up to infinity is equal to pi power 4 divided by 90. So this is the answer. So this is the answer. This is the proof. And in this question we have a something important. So given is equal to pi square divided by 6. So in the so this is the turning point in this questions. So this answer வரும்போது ஒரு டர்னிங் பாயிண்டா வரும். அதை நம்ம ஆன்சர் நம்ம எழுதும்போது பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு இந்த ஒரு நம்பர் தான் நமக்கு ஆன்சர் வர வைக்க போகுது இதில். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் தி சம். ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இனியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அப்போ தான் இனியும் நாங்கள் ஃபர்தராக போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். அண்ட் லெட்ஸ் மூவ் டு த டாபிக். ஸோ சொல்யூஷன். ஸோ இன்டர்வல்ஸ் ஆர் கிவன். ஸோ 0 to 2 pi. ஸோ as usual we are going to prove the formula by cycle plus 2 bell. So இதில் நம்ம cycle with 2 bell இந்த formula போட்டு நம்ம இதில் L கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So we can do. So இதில் வந்து இது C, so இது C plus 2L. So C is equal to 0 and C plus 2L is equal to 2 pi. Okay, now C is equal to 0. C வந்து நமக்கு 0, so 0 போட்டாச்சு plus 2L. 2L is equal to 2 pi. Now L is equal to 2 pi divided by 2. So both the 2 can cancel. The 2 cancel ஆயிரும் and L is equal to pi. Okay, நமக்கு இப்போ L value கிடைச்சது. So L is equal to pi. So again நம்ம main formula. So f of x is equal to a naught divided by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos n pi x divided by L plus summation n is equal to 1 to infinity b n sin n pi x divided by L. So this is the main formula. இதில் நமக்கு இப்போ L ஓட value pi. So we are going to apply this pi in this L term. So L termல இப்போ apply பண்ணா இதில் pi இப்போ apply பண்ணோம்னா மேல இருக்க பையும் கீழ இருக்க பையும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் சைன்லையும் பை கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இப்போ வந்து f of x is equal to a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos n x, because both the pi get cancelled. Okay, plus summation n is equal to 1 to infinity b n sin n x. Okay, now we are going to find a naught. So இதில் வந்து நம்ம a naught கண்டுபிடிக்கணும், a n கண்டுபிடிக்கணும் and b n கண்டுபிடிக்கணும். So now we are going to find a naught. So first of all we can see a naught. So a naught பாத்தீங்கன்னா 1 by L. இதோட formula 1 by L integral 0 to 2 pi f of x dx. Okay, now இப்போ f of x. So f of x பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்திருக்காங்க? x square. So now we are going to apply the f of x here. So f of x apply பண்ணுவோம். So 1 by pi integral 0 to 2 pi x square dx. So what is the integration of x square? So x square குள்ள integration என்ன? So x cube divided by 3, increase in power. So இப்போ நம்ம அதை apply பண்ண போறோம். So x cube divided by 3. So limit வந்து 0 to 2 pi. Okay. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து நம்ம லிமிட்டை வந்து x டேர்ம்ல அப்ளை பண்ண போறோம். So x க்கு x cube இருக்கு. So 2 pi divided by 3, இது வந்து whole cube. அப்புறம் இதில் வந்து 0 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 0 நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா the whole term will get 0. ஸோ 0 தான் வரப்போகுது. ஸோ மைனஸ் 0. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 பவர் 3. ஸோ 2 பவர் 3 பார்த்தீங்கன்னா 2 into 2 into 2. ஸோ 2 into 2 into 2. So is equal to 8 வரும். 2 2s are 4, 4 into 2 8 வரும். So 8, so இந்த 8 pi cube. So அதுதான் இது. So 8 pi cube divided by
ஸோ இந்த பையை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். ஸோ இங்கே வந்து 3 நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம்னா அண்ட் 8 இருக்கு, 8 பை கியூப் டிவைடட் பை 3 பை. அண்ட் இதில் வந்து பை கியூப் இருக்கு. ஸோ பை கியூப் வந்து ஸ்கொயர் ஆயிரும், இந்த பை கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ நம்ம இதில் ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயும் வெளியே எடுத்துக்கலாம், அல்லது நீங்கள் இதில் டைரெக்டாக பை போட்டு எடுத்தாலும் நீங்கள் ரிமைனிங் எடுக்கும்போது அது இதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது. ஓகே, நவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து பை ஸ்கொயர். ஸோ ஏ நாட்டோட வேல்யூ 8 பை ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 3. ஸோ நம்ம ஏ நாட் இப்போ ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ வி ஹவ் ஃபவுண்ட் ஏ நாட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஏஎன். ஸோ ஏஎன்னோட ஃபார்முலா வந்து 1 பை எல் integral 0 to 2 pi f of x cos nx dx. So cos nx dx is equal to L ஓட வேல்யூ நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். L ஓட வேல்யூ pi. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 0 to integral 0 to 2 pi x square cos nx dx. So cos nx dx இதை வந்து நம்ம uv ஃபார்முலாவில் நம்ம செய்ய போகிறோம். So we are going to use uv formula. uv ஃபார்முலா என்ன இருக்குது? So uv is equal to uv1 minus u dash v2 is equal plus u double dash v3. So இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து u அண்ட் காஸ் nx வந்து v. ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ் u இருக்குது. ஸோ u is equal to எக்ஸ் ஸ்கொயர். u-வை வந்து நம்ம இப்போ டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண போகிறோம் அண்ட் v-யை இன்டகிரேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா 2x. அண்ட் இதை அகைன் நம்ம டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணால் so x க்கு வேல்யூ 1 ஆயிடும். டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் x வந்து 1. so remaining 2 இருக்கறனால 2 and differentiation of 2 வந்து 0. so u triple dashல வந்து நமக்கு 0 கிடைக்குது. so அதோட நம்ம எண்ட் பண்ணிரலாம். அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா v1. so v ய வந்து இன்டகிரேஷன் பண்ண போறோம். so integration of cos nx. integration of cos வந்து sin. so sin nx and x ஓட இன்டகிரேஷன் வந்து நமக்கு n இருக்கு. சோ அந்த n டினாமினேட்டர்ல வரும். ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து இந்த டேர்மை அகைன் இன்டகிரேஷன் பண்ண போறோம். சோ அகைன் இன்டகிரேஷன் பண்ணா சைனுக்கு வந்து மைனஸ் cos. சோ மைனஸ் cos nx. இங்க வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு n இருக்கு. சோ அகைன் ஒரு n வரும்போது அது n ஸ்கொயர் ஆகும். ஓகே, so now we are going to integrate again v2. so v2 ஓட டேர்ம் அகைன் நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ண போறோம். so இதுல வந்து மைனஸ் நமக்கு இருக்குது. so அந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டுறலாம். and cos ஓட இன்டகிரேஷன் வந்து sin. so sin nx divided by இங்க n ஸ்கொயர் இருக்குது. so again இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு n வரும். so n cube. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இத ஜாயின் பண்ணி எழுதலாம். ஜாயின் பண்றது எப்படின்னா இந்த ஆரோ போட்டுக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. இப்போ u v1 u dash v2 u double dash v3. சோ இப்படி தான் நம்ம இப்ப எழுத போறோம். சோ இங்க இருக்கு 1 by pi இருக்கு. சோ 1 by pi and இந்த u ஓட வேல்யூ. சோ u ஓட வேல்யூ x square and v1. சோ sin nx divided by n plus. சோ இதுல வந்து ஃபார்முலால பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் இருக்கு, தென் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ். ஸோ பிளஸ் மைனஸ்னு போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அதே தான் இங்கே இப்போ வந்து இந்த இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு. அண்ட் இதில் வந்து ஃபார்முலா படி நமக்கு வந்து மைனஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபார்முலா படி நமக்கு மைனஸ் இருக்கு. அண்ட் இந்த டேர்ம் பாருங்க u டேஷ் அப்புறம் v2. ஸோ v2ல வந்து ஒரு மைனஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மைனஸ் வந்து இந்த ஃபார்முலாவோட ஜாயின் ஆயிரும். ஸோ மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும் அது. அண்ட் 2x இருக்கு, 2x cos nx divided by n square. So இப்போ u dash v2 அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபார்முலால பாத்தீங்கன்னா அகைன் பிளஸ் இருக்கு. சோ பிளஸ் இப்போ இதுல வந்து பிளஸ் இருக்கு ஃபார்முலா படி. சோ ஃபார்முலா படி நமக்கு இதெல்லாம் பிளஸ். அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 இருக்கு. u டபுள் டேஷ் வந்து 2, v3 ல மைனஸ் இருக்கு. சோ மைனஸும் பிளஸும் அது மைனஸ் ஆயிடும். சோ இங்க மைனஸ் வரும். சோ minus 2 sin nx divided by n cube. ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம இப்போ அப்ளை. ஸோ இந்த ப்ராப்ளமாக பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம சிஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சிஎஸ்எஸ் சென்னை சூப்பர் கிங் இப்போ நமக்கு கிரிக்கெட் டீம் இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த ஒரு ஃபார்முலா நமக்கு இதில் வரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா cos 2n pi இதுக்கு வேல்யூ வந்து 1 அண்ட் sin 2
n பைக்கு வந்து 0. ஸோ sin n பைக்கும் 0 தான். ஸோ CSS இங்கே வந்து 100 அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ ஃபார்முலா வந்து நம்ம இந்த சம்முக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ sin nx இருக்கு. ஸோ sin இப்போ வந்து sin டேர்ம் வந்தாலே நமக்கு இதில் ரெண்டு டேர்முக்குமே சைனுக்கு 0 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார்முலா படி அதில் 0 தான் வரப்போகுது. ஸோ நம்ம இதில் என்ன பண்ணலாம்னா சைன் வரதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கேன்சல் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ரிமைனிங் வந்து நமக்கு இந்த காஸ் டேர்ம் இருக்கு. ஸோ 1/π 2x cos nx divided by n square லிமிட் வந்து 0 to 2π. ஸோ லிமிட்ஸ் ஆர் 0 to 2π. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம இதோட லிமிட்டை அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த எக்ஸ் டேர்ம்ல நம்ம இந்த லிமிட்டை அப்ளை பண்ணணும். ஸோ எப்படி பண்ணலாம்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ 1/π. ஸோ 1/π இருக்குது அண்ட் 2x இருக்கு. ஸோ இப்போ x இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்பர் லிமிட்டை போட போகிறோம். ஸோ 2π இந்த x இருக்க இடத்துல போட போகிறோம். அப்படி போட்டோம்னா நமக்கு 4π. ஸோ 2 into 2 வந்து 4. இப்போ வந்து 2 இந்த 2x இருக்கு. ஸோ 2 into 2π. ஸோ 4π வரும். 4π. அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா cos nx. ஸோ cos nx இருக்குது. ஸோ xல வந்து 2π போட போறோம். இப்போ இதுல 2π போட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து cos 2nπ. ஸோ இப்படி வரும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ வந்து 1. ஸோ 1 நமக்கு இதில் வந்து 2π அப்ளை பண்ணோம்னா cos 2nπ யோட வேல்யூ 1. ஸோ 1/n ஸ்கொயர். ஸோ 1/n ஸ்கொயர். ஓகே. அண்ட் அகைன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லோவர் லிமிட் வந்து 0. ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் வரும். ரெண்டு லிமிட்டுக்கு இடையில வந்து மைனஸ் வரும். ஸோ இன் பிட்வீன் டூ இன்டர்வல் நமக்கு மைனஸ் இதில் போடணும். அண்ட் இப்போ அகைன் பார்த்தீங்கன்னா 0 இருக்கு. லோவர் லிமிட் வந்து 0. நம்ம 0வை இப்போ இந்த டேர்ம்ல பண்ணோம். இது ஹோல் வந்து ஒரே டேர்ம் தான். இவ்வளோ வந்து ஒரே டேர்ம். பிகாஸ் இன் பிட்வீன் எந்த ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ எதுவும் இல்லை. ஸோ இவ்வளோ ஒரே டேர்ம். ஸோ இந்த 0வை இந்த எக்ஸில் போட்டிங்கன்னா ஸோ 2 into 0 0. ஸோ இந்த ஹோல் டேர்ம் வந்து 0 ஆயிடும். ஸோ 0 இங்கே. ஓகே. நம்ம இப்போ லிமிட் அப்ளை. ஸோ வி ஹவ் அப்ளைட் த லிமிட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 4π இருக்கு 1/n. ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பை இருக்கு. ஸோ இந்த பையும் கேன்சல் ஆகும். பிகாஸ் இது மல்டிப்ளை டேர்ம்ல இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும். அண்ட் ரிமைனிங் உள்ள வேல்யூ வந்து 4 இருக்கு டிவைடட் பை n ஸ்கொயர் இருக்கு. அதுதான் நமக்கு an ஓட வேல்யூ. அண்ட் நவ் we have found an வேல்யூ. அடுத்தது வந்து bn வேல்யூ. ஸோ again we are going to next we are going to find bn value. So bn value க்கு ஃபார்முலா வந்து 1/l integral 0 to 2π f of x sin இதுல வந்து l வரும். 1/l integral 0 to 2π f of x sin nx dx. ஓகே. இப்போ l ஓட வேல்யூ நமக்கு π. ஸோ π அப்ளை பண்ணியாச்சு. அண்ட் 0 to 2π integral and x f of x வந்து இதா இருக்கு x square sin nx dx. ஓகே. now இதுலயும் அப்படிதான் uv ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ x ஸ்கொயர் ஓட இது வந்து u and sin nx வந்து v. ஸோ இப்போ x u இருக்குது. u வந்து x ஸ்கொயர். ஸோ x ஸ்கொயர். now what is the differentiation of x square? x square வந்து 2x. and again இத டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ண போறோம். ஸோ டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணா x ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் 1. ஸோ ரிமைனிங் 2 இருக்கு. ஸோ 2. and இந்த 2 again நம்ம டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணா அதோட வேல்யூ 0. ஓகே. ஸோ v1 இருக்கு. ஸோ v ஓட இது வந்து sin nx. and இதை வந்து இன்டகிரேஷன் பண்ண போறோம். ஸோ இன்டகிரேஷன் பண்ணா சைனுக்கு வந்து cos minus cos nx and divided by x ஓட நமக்கு nx இருக்கு. ஸோ அதோட இன்டகிரேஷன் வந்து divided by n வரும். ஓகே. now we are going to integrate v1. v1 நம்ம திரும்ப இன்டகிரேஷன் பண்ண போறோம். ஸோ பண்ணீங்கன்னா இப்போ வந்து மைனஸ் இருக்கு. ஸோ மைனஸ் அது மைனஸ் அப்படியே போட வேண்டியதுதான். அண்ட் cos ஓட இன்டகிரேஷன் வந்து sin nx. அண்ட் அகைன் நமக்கு இங்க ஒரு n இருக்கு. n இங்க ஏற்கனவே ஒன்று இருக்கு. அண்ட் அகைன் ஒரு n நமக்கு வரும்போது அது n ஸ்கொயர் ஆயிடும்.
ஸோ என் ஸ்கொயர். இப்போ வந்து நம்ம இதை அகெயின் வந்து இன்டகிரேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுதான் v3 ஓட ஆன்சர் வரும். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கு. ஸோ மைனஸ் சைன் என்எக்ஸ் அண்ட் சைனோட இன்டகிரேஷன் வந்து மைனஸ் காஸ் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு. ஸோ அது வந்து ப்ளஸ் ஆயிடும். ஸோ காஸ் nx டிவைடட் பை இங்கே n ஸ்கொயர் இருக்கு. நமக்கு இந்த எக்ஸோட இன்டகிரேஷன் வரும்போது அதுலேயும் ஒரு n வரும். ஸோ n கியூப் ஆயிரும் இது. ஸோ n கியூப். Okay, now we have found all the v, u and v and we are going to apply this the term. So இதில் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அதே மாதிரி தான் இந்த ஆரோ போட்டுக்காங்க, அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. ஸோ u v1, ஸோ u v1, u வந்து x ஸ்கொயர், ஸோ x ஸ்கொயர் அண்ட் மைனஸ் காஸ் nx டிவைடட் பை n. ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரெண்டும் ஒரே டேர்ம் அண்ட் இன்பிட்வீனில் நமக்கு இதில் இந்த ஃபார்முலா படி மைனஸ் இருக்கு. ஸோ இன்பிட்வீனில் நமக்கு வந்து இதில் மைனஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ u டேஷ் இருக்கு. அடுத்த டேர்ம் வந்து u டேஷ் v2. ஸோ u டேஷ் வந்து 2x அண்ட் v2ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைனஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார்முலாலேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்கு, இதுலேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்கு. ஸோ மைனஸ் மைனஸ் அது ப்ளஸ் ஆயிடும். ஸோ இந்த டேர்ம் ப்ளஸ் அண்ட் 2x இருக்கு, 2x. அடுத்தது sin nx divided by n square. ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். அண்ட் அகைன் வந்து ஃபார்முலா படி நமக்கு இதில் ப்ளஸ், ஸோ அந்த ப்ளஸ் இருக்கு. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா u டபுள் டேஷ் v3. ஸோ இதில் எந்த சைன் எதுவுமே இல்லை. ஸோ டைரெக்டாக நம்ம இதை அப்ளை பண்ணிடலாம். 2 அந்த 2 எழுதியிருக்கோம் அண்ட் cos nx divided by n cube. ஸோ அதை இங்கே எழுதியிருக்கோம். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதே மாதிரி தான் sin n பை இருக்கு. ஸோ sin n பையோட வேல்யூ நமக்கு 0. So the value for sin n pi is 0. So that we are neglecting this term. இந்த sin இருக்கு, so நம்ம அதை neglect பண்ணிடலாம். So remaining உள்ள வேல்யூவை நம்ம எழுதலாம். So x square இருக்கு minus cos nx divided by n and plus 2 cos nx divided by n cube and the limit இருக்கு 0 to 2 pi. Okay, அதுதான் நம்ம இங்க எழுதியிருக்கோம். And now we are going to apply the limit. So limit நம்ம இப்போ வந்து அப்ளை பண்ணலாம். First upper limit and lower limit அப்ளை பண்ணுவோம். x square இருக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் x ஸ்கொயர். ஸோ 2 பையோட ஸ்கொயர் இப்போ வந்து இருக்கு 2 பை த ஹோல் ஸ்கொயர். இது வந்து 4 பை ஸ்கொயர் வரும், கரெக்டா? ஸோ 4 பை ஸ்கொயர், 4 பை ஸ்கொயர் அண்ட் இதில் ஒரு மைனஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த x இருக்க இடத்துல 2 பை போடுறோம். ஸோ x இருக்க இடத்துல 2 பை போட்டிங்கன்னா minus cos 2n pi. So cos 2n pi ஓட வேல்யூ வந்து 1. So ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்கு. So 1 divided by n and plus. So இந்த plus. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 cos nx. So 2 cos nx. So இப்போ அதே மாதிரி தான் இதில் அப்ளை பண்ண அதே மாதிரி. So cos nx இருக்கு. So இந்த x இருக்க இடத்துல 2 pi போடுறோம் and அதே again இதான் ஒரு cos 2n pi வரும். அதோட ஆன்சர் வந்து 1. ஸோ 1 இருக்கிறதுனால ஸோ இதோட ஆன்சர் இதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு 1. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிவைட் பை n கியூப். ஓகே, நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டை அப்ளை பண்ணியாச்சு அண்ட் இன்பிட்வீனில் ஒரு மைனஸ். இப்போ செகண்ட் லிமிட்டை பாருங்க. ஸோ செகண்ட் லிமிட்டை நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து 0 அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் இருக்கு. எக்ஸுக்கு 0 போட்டால் the whole term வந்து 0 ஆயிடும். So all becomes 0. So இதனால 0 and plus இந்த plus and இந்த xல நம்ம இப்போ 0 போட போறோம். So cos 0, cos 0 ஓட வேல்யூ வந்து 1. because அந்த நான் இப்போ வந்து அந்த 2 மார்க் நான் இதில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த யூனிட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 2 மார்க் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா ஆல் த ஃபார்முலா ஐ ஹேவ் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ அதில் ஒரு டேபிள் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த டேபிள் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஸோட காஸ் 0, காஸ் பை பை 2, காஸ் பை. ஸோ அதோட வேல்யூ எல்லாம் அதில் இருக்குது. உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் அங்கே போய் பார்த்தாங்க. அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் இருக்குது. அண்ட் இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா காஸ் 0 வந்து அதுக்கு வேல்யூ 1. ஸோ காஸ் 0ஓட வேல்யூ 1 அண்ட் 1 போட்டோம்னா இங்கே 2 இருக்குது. ஸோ 2 டிவைடட் பை n கியூப். ஓகே, now நம்ம எல்லா லிமிட். ஸோ we have applied all the limits. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா
இப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ 1/π ஃபஸ்ட்டு அண்ட் இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ மைனஸை நம்ம வந்து இது கூட ஜாயின் பண்ணி எழுத போகிறோம். ஸோ -4π² டிவைடட் பை n. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். நான் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிவைட் பை n³. ஸோ அதை அப்படியே போட்டிருக்கோம். அண்ட் இதில் வந்து இன் பிட்வீன் மைனஸ் இருக்குது. ஸோ -2n 2 டிவைட் பை n³. ஓகே. நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இங்கே வந்து ப்ளஸில் இந்த டேர்ம் இருக்குது, இங்கே மைனஸில் இருக்குது. பட் both the terms are equal, only the sign மட்டும் மாறி இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்க வேல்யூ. ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா -4π² டிவைட் பை n. அண்ட் வெளியே ஒரு பை இருக்கு அண்ட் இன்சைடு ஒரு பை இருக்கு. ஸோ இந்த பை கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ இதோட வேல்யூ -4π divided by n. So now we have found bn value. So bn value நம்ம இப்போ find பண்ணியாச்சு. இதை வந்து இப்போ a0. So a0 an bn. இதை வந்து இந்த மெயின் ஃபார்முலா நம்ம எழுத போறோம். So இந்த f of x. So f of x இதெல்லாம் வந்து an. So இப்போ a0 பார்த்தீங்கன்னா a0 ஓட வேல்யூ இந்த இருக்கு 8π² divided by 3. So அதுதான் இது. இப்போ வந்து இதில் வந்து எப்படி எழுதியிருக்கோம்னா இங்கே வந்து 3 கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்து 2 இருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு a0ல வந்து 3 இருக்குது. ஸோ 3 அண்ட் அகெயின் இங்கே ஒரு டிவைடட் பை 2 இருக்கு. ஸோ அது வந்து இதில் மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ 3 × 2. ஸோ அது வந்து 6 ஆகிட்டு. ஸோ நம்ம டைரெக்டாக 6ன்னு எழுதிடலாம். ப்ளஸ் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது. சம்மேஷன் n = 1 to infinity an. ஸோ ஏஎன்னோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும் 4 டிவைடட் பை n². ஸோ அதை இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் cos nx. ஸோ cos nx இங்கே இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு எல் இருக்குது. இதுதான் பார்க்கணும். இதை பார்த்துறாதீங்க, ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம எல்லோட டேர்ம் ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணிடுச்சு. ஸோ இந்த இதை பார்க்கணும். ஸோ cos nx. ஸோ cos nx ப்ளஸ் சம்மேஷன் n = 1 to infinity. அண்ட் bnோட வேல்யூ நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் -4π டிவைடட் பை n sin nx. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஆன்சரை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணி கொண்டு வரணும். அதை வந்து பார்ஷியல் ஐடென்டிட்டி. ஸோ இந்த மெத்தட் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்முலா வரும். இப்போ அடுத்தது நம்ம இதை பார்க்கலாம். Now we are going to find partial identity. ஸோ பார்ஷியல் ஐடென்டிட்டி வந்து ஒரு புது ஃபார்முலா. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வர f of x வரை கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ f of xல அந்த an a0 an bn இதுவரை நம்ம அதெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணோம். ஸோ நவ் வந்து பார்ஷியல் ஐடென்டிட்டி பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா. ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம மெமரைஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு ட்ரிக்ஸ் சொல்லி தரேன். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1/2π இன்டெக்ரல் 0 to 2π f of x whole square dx is equal to a0² divided by 4 plus half summation n is equal to 1 to infinity an² plus bn². ஸோ இது வந்து நமக்கு ஃபார்முலா. ஸோ இது வந்து இந்த ஒரு சம்மில் தான் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவும் படிக்கணும். ஸோ இது வந்து சில நேரம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாமில் போயிருக்கும்போது இந்த ஃபார்முலா மறந்துடும். ஸோ ஈஸியாக நம்ம இதை எப்படி பார்க்கலாம்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன், ஸோ இந்த ஒன் வந்து ஒரு மேனாக வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒருத்தன் 2 பை கொண்டு வரான். ஆள் நல்ல ஹைட்டாக இருக்கான். ஸோ நெட்டை கொக்கனாக இருக்கான். ப்ளஸ் அதில் வந்து எத்தனை பை வச்சுருக்கான்னா 2 பை வச்சுருக்கான். ஸோ அவன்கிட்ட பைக்கில் வரல, காரில் வரல, நடந்து தான் வரான். ஸோ 0 vehicles. ஸோ நடந்து தான் அவன் வரான். இதை வந்து இவன் நடந்து வரத நம்ம பிரான்சிஸ்னு ஒரு பையனும் பிரான்சிஸும் சேவியரும் பார்க்குறாங்க அந்த ஆள் நடந்து வரத. ஸோ பிரான்சிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா அவன் வந்து விண்டோ கிட்ட இருந்து அந்த ஆளை பார்க்குறான். அண்ட் சேவியர் வந்து லிவிங் ரூம், அதாவது விண்டோலேருந்து கொஞ்சம் உள்ளாடி, ஸோ உள்ளாடி லிவிங் ரூம்ல இருந்து அந்த ஆளை பார்க்குறோம். ஸோ இவங்க 2 பேருமே வீட்டுக்குள்ள இருந்து பார்க்குறாங்க. அப்புறம் என்ன செய்யறான்? சேவியர் வந்து டைனிங் ரூமுக்கு சேவியர் போயிடும். ஸோ டைனிங் ரூமுக்கு சேவியர் வந்து போயிடும். அட் த சேம் டைம் அதே நேரத்தில் வந்து அந்த நடந்து வந்த ஆள் வந்து ஒரு கடைக்கு போறாரு. ஸோ கடைக்கு போறாரு, 2 ஆப்பிள் வாங்குறாரு. ஸோ 2 ஆப்பிளை 4ஆ கட் பண்றாரு. ப்ளஸ் ஹாஃப் டீஸ்பூன், ஸோ ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுகரை ஆட் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் 2 பனானாவை மிக்ஸ் பண்றாரு. அரௌண்ட் 2 கிளாஸ் ஆக்குறாரு. ஸோ 2 கிளாஸ் ஆக்குறாரு. ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து ஆப்பிள், ஸோ ஆப்பிளை வாங்குறாரு. ஸோ எத்தனை ஆப்பிள் வாங்குறாருன்னா 2 ஆப்பிள். ஸோ 2 ஆப்பிள் வாங்குறாரு. அதை வந்து 4ஆ கட் பண்ணுறாரு. ப்ளஸ்
half teaspoon. So half teaspoon இதுல வந்து sugar add பண்றாரு. So sugar வந்து நம்ம இந்த infinity-ய நம்ம மெமரியில வச்சுக்கலாம். So half teaspoon sugar add பண்றாரு plus அந்த banana ரெண்டு பனானாவை அது கூட mix பண்றாரு. Around 2 கப் ஆக்குறாரு. So இதுதான் இந்த ஃபார்முலா. So இந்த கதையை நீங்க வந்து ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ விஷுவலைஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இது வந்து எந்த எக்ஸாமுக்கு போனாலும் நமக்கு இதை மறக்க போகிறது இல்லை, பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஃபன் ஸ்டோரி. ஸோ இதை வந்து மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும், நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை படிச்சிடலாம். ஸோ அகெயின் இந்த கதையை விட்டுறோம், இப்போ நம்ம வந்து சம் போகிறோம். ஸோ இப்போ கதையை சொல்லி முடிச்சாச்சு அண்ட் அகெயின் இந்த இதில் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1/2π. ஸோ 1/2π இன்டர்வல் 0 to 2π. ஸோ அதான் இருக்குது அண்ட் f of x. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் f of x? அது வந்து கொஸ்டினில் இருக்குது. ஸோ x ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கொஸ்டினில் மட்டும் நமக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒரே டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நமக்கு இது வரைக்கும் பார்த்தது வரைக்கும் ஈஸி. ஸோ மற்ற சம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இது வரைக்கும் ஈஸி. அண்ட் இதில் எக்ஸ்ட்ரா வாட் இந்த பார்ஷியல் ஐடென்டிட்டி இருக்குது, அதுக்கு இந்த ஒரு ஃபார்முலா படிக்கணும். அந்த ஒரு ஃபார்முலா படிக்கணும் அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் தான் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் மற்ற சம்முக்கும் இதுக்கும். மற்ற மாதிரி இந்த சம் வந்து வெரி ஈஸி. அண்ட் இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இதில் வந்து 16 மார்க் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ இதில் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட். ஸோ ஏ நாட்டோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ வாட்ஸ் த வேல்யூ? ஸோ 8π² divided by 3. ஸோ தட்ஸ் த வேல்யூ தட் வி ஹவ் ஃபவுண்ட் ஆல்ரெடி. ஸோ அதை வந்து இதில் அப்ளை பண்ணுறோம். அண்ட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ ஏ நாட்டுக்கு இதில் ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஸ்கொயரை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். டிவைடட் பை 4 ப்ளஸ் 1/2. ஸோ இதில் வந்து 1/2 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சமேஷன் n is equal to 1 to infinity an. ஸோ an-ஓட வேல்யூ வந்து 4 divided by n ஸ்கொயர். ஸோ முன்னாடி நம்ம இதை ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் இருக்குது இதில். ஸோ 4 divided by n ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் bn-ஓட வேல்யூ. ஸோ bn வேல்யூ நம்ம முன்னாடி ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை அப்ளை பண்ண வரும். -4π divided by n the whole square. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கு 1/π². ஸோ இன்டெக்ரல் x ஸ்கொயர் the whole square இருக்கு. ஸோ நவ் we are going to integrate x ஸ்கொயர். ஸோ பிஃபோர் இன்டகிரேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு x ஸ்கொயர் இருக்கு, the whole ஸ்கொயர் இருக்கு. இதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ இப்படி இருந்தனா நமக்கு வந்து இதில் மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ இப்படி இருந்தனா இப்போ x ஸ்கொயர் the whole ஸ்கொயர் இருந்தனா அப்போ வந்து அது x பவர் 4 ஆகும். So x power 4. So இதில வந்து நமக்கு இப்போ x power 4 இருக்கு. So what is the integration of x power 4? So integration of x power 4 is x power 5 divided by 5. So அதுதான் இங்க வரும். So இப்போ அதை எழுதலாம் நம்ம. So x power 5 divided by 5 the whole power 2π0. So இதுதான் லிமிட். So 0 ல இருந்து 2π வரை லிமிட். and இதில பாத்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து ட்ரிக்ஸ் பார்த்துக்கணும். ஸோ இதில் வந்து 8π² divided by 3 the whole square கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதில் எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்கொயர் ஆஃப் 8? ஸோ 8க்கு ஸ்கொயர் என்னது? ஸோ 64. ஸோ 8 ஸ்கொயர்னா 8 into 8. ஸோ அது 64 வரும். அண்ட் பை ஸ்கொயர் இருக்கு, அதுக்கும் ஸ்கொயர் போட்டால் பை பவர் 4. ஸோ அதான் பை பவர் 4. அண்ட் இந்த 3 இருக்குது. ஸோ 3 ஸ்கொயர் பண்ண போகணும். ஸோ 3 ஸ்கொயர் வந்து 9. அண்ட் இந்த 4 வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக இதில் எழுதிடுவோம். ஸோ 1/4. ஸோ இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்கு நீங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணி கூட எழுதிக்கலாம். ஸோ இது கூட 9 into 4னு போட்டாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ ப்ளஸ் 1/2 சமேஷன் n is equal to 1 to infinity. இதுலேயும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸோ 4 ஸ்கொயர். ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்கொயர் ஆஃப் 4? ஸோ இது வந்து 16. ஸோ 4 ஸ்கொயர் is equal to 16 because 4 into 4 16 divided by n ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ n ஸ்கொயர் into ஸோ அதையும் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஸோ n பவர் 4 ப்ளஸ் இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கு. ஸோ மைனஸை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் அது ப்ளஸ் ஆகிடும், ரைட்? ஸோ அதனால நமக்கு இதில் 4 ஸ்கொயர் வந்து 16. ஸோ அந்த மைனஸ் போயிட்டு ஸோ மைனஸ் ஸோ அது ப்ளஸ். இங்கே பை இருக்கு. ஸோ பை ஸ்கொயர், n இருக்கு, n ஸ்கொயர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்மோட லிமிட் இருக்கு. ஸோ லிமிட்டை நம்ம எக்ஸில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்ஸில் வந்து 2π போடும். ஸோ 2π the whole power 5 வரும். ஸோ இதாக இருக்குது divided by 5 மைனஸ் இந்த 0 இதில் போட்டிங்கன்னா the whole term will become 0. ஸோ அதனால நம்ம 0வை அப்ளை பண்ணால் 0 வரும். ஸோ 0 இங்கே எழுதியிருக்கோம்.
இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பை பார்த்துடலாம். ஸோ 1 divided by 5 இப்போ வந்து 2 power 5 இருக்கு. 2 power 5 2 power 5 னா 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ஸோ 5 times நமக்கு வந்து 2 இருக்கு. ஸோ 5 times நம்ம 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் அதோட வேல்யூ 32. ஸோ 32 இங்கே வந்துருக்கு. அண்ட் இந்த பை வந்து பையை வந்து 5 இருக்கு. ஸோ 5 power 5 divided by 5. இங்கே அகைன் இந்த ஸ்டெப் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கேன்சல் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இங்கே 64 இருக்குது. 64ஐயும் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க 4 கட்டலாம். ஸோ இது 1 4s are 4 அண்ட் இது வந்து 16 வரும். இப்போ இங்கே 6 இருக்குது. ஸோ 6 வந்து நமக்கு 4ல் வராது. ஸோ 1s are 4. ஸோ 1s are 4 அண்ட் இங்கே வந்து அதில் ரிமைனிங் 2 இருக்குது. அந்த 2 இதில் ஜாயின் பண்ணோம்னா 24. அண்ட் 24 வந்து 4க்கு இதில் வரும் 6ல் வரும். ஸோ 6 4s are 24. ஸோ அதனால இது வந்து 16 வரும். ஸோ 16 pi square அண்ட் ரிமைனிங் இதில் உள்ளது அப்படிதான். ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஸ்டெப்பில் ஸோ இதில் வந்து half summation n is equal to 1 to infinity 16 divided by n power 4 plus 16 pi square divided by n square. ஸோ இதில் ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பை இருக்கு, இந்த 16 இருக்கு. 16 வந்து நம்ம காமனாக வெளியே எடுக்க போகிறோம். 16 நம்ம காமனாக இப்போ வெளியே எடுக்க போகிறோம். ஸோ இதில் 16 நம்ம காமனாக எடுத்துட்டோம். அதில் வந்து என்னன்னா 16 காமனாக எடுத்தால் இங்கே 1 இருக்கு, இங்கே வந்து 16 எடுத்தால் பை ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ அதுதான் இங்கே. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கட் பண்ணியிருக்கோம் 16 pi power 4 divided by 9. ஸோ அது வந்திருக்கு. அண்ட் இந்த 16 வெளியே எடுத்திருக்கோம், அது 2 கூட இருக்கு. ஸோ 16 divided by 2, இந்த 2க்கு மேலே நம்ம 16 எடுத்திருக்கோம். இதில் 1 divided by n power 4 plus pi square divided by n square. ஓகே, இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நமக்கு வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா 16 pi by 4 அதில் இருக்கிறது அப்படியே இருக்குது. அண்ட் இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத போகிறோம். இப்போ இது வந்து ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து ரெண்டு கூடிய மல்டிப்ளை இந்த சமேஷன் n is equal to 1 to infinity இந்த ரெண்டு டேர்ம், ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத போகிறோம். ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஜஸ்ட் ஜாயின் பண்ணி எழுதுகிறோம், அவ்வளோதான். ஸோ இதில் வந்து 16 pi 4 divided by 9 plus 16 divided by 2 இருக்குது. அண்ட் சமேஷன் n is equal to 1 to infinity. So again we are joining and we are multiplying summation n is equal to 1 to infinity into 1 by n power 4 இந்த இது. And in between plus இருக்கு and இந்த வேல்யூவை ஜாயின் பண்ணி எழுதுறோம். So இதில் வந்து 16 divided by 2 summation n is equal to 1 to infinity and pi square divided by n square. So நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணி இப்போ எழுதியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே வந்து நமக்கு 2 இருக்கு. ஸோ இந்த 2வும் இதில் 32 இருக்கு. 32 கேன்சல் ஆகும். ஸோ இது வந்து 16 வரும். ஸோ 16 அண்ட் இங்கே ஒரு பை இருக்குது, இதுலேயும் ஒரு பை போயிடும். ஸோ இது வந்து பை பவர் 4 ஆகும். ஸோ இங்கே 16 பை பவர் 4 டிவைட் பை 5. ஸோ இது நமக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட வேல்யூ. அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 16 பை பவர் 4 டிவைட் பை 9 இன்ட்டு இந்த இது வந்து கேன்சல் ஆகிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து 8 ஆகுது, 8 ஆகிருக்குது. இந்த 2 கேன்சல், 2 வந்து 2 வந்து 16 2 கொண்டு டிவைட் பண்ணால் அது கேன்சல்ஸ் 8. அந்த 8 தான் இங்கே வந்திருக்கு. அந்த சமேஷன் n equal to 1 to infinity 1 by n power 4 plus 16. இதில் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணலை, பிகாஸ் இனி ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது, அதுக்காண்டி நம்ம இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம். அண்ட் சமேஷன் n equal to 1 to infinity 1 by n square. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது அப்படியே தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். அண்ட் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்மே நம்ம எழுதியிருக்கோம். இதில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறது என்னன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட்டே இந்த வீடியோவில் சொன்னேன். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ டேர்னிங் பாயிண்ட் தான் இந்த இது. ஸோ கிவனாக கொடுத்துருக்குது. ஸோ இதுக்கு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சமேஷன் n is equal to 1 to infinity 1 divided by n square. ஸோ இந்த சமேஷன் n is equal to 1 to infinity 1 by n square இந்த வேல்யூ வந்துன்னா நம்ம pi square divided by 6 போடணும். ஸோ இது அவங்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குது. ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா, இப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் இதில் பாருங்கள், லாஸ்ட் டேர்ம் இதில் பாருங்கள். ஸோ சமேஷன் n is equal to 1 to infinity 1 divided by n square. ஸோ இது கொஸ்டினில் இருக்கிறது மாதிரி இருக்குது, ரைட்? ஸோ அதுக்கு நம்ம இப்போ அந்த வேல்யூ போடுறோம், pi square divided by 6. ஸோ அதுதான் இந்த வேல்யூ. ஸோ பேலன்ஸ் எல்லாம் சேம் தான். இப்போ நம்ம இங்கே இதில் இதுவரை சேம் தான். ஸோ இதுவரை நம்ம இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோமோ அதே தான் எழுதியிருக்கோம். அண்ட் இந்த ஒரு டேர்மை மட்டும்தான் நம்ம அந்த கொஸ்டினில் பேஸ் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ we have changed the term according to the given. ஸோ given கொஸ்டினில் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ அதனால நம்ம அப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது 16 pi power 4 divided by 5 and we are going to take this 16 pi power 4 divided by 9 to our left hand side. So left hand side ல இங்க பாசிட்டிவ்ல இருக்கு and left hand side ல வரும்போது அது மைனஸ் ஆயிடும். So minus 16 pi power 4 divided by 9. So இதுதான் நமக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்கு. And remaining பாருங்க 8 இந்த இருக்கு. So 8 summation n is equal to 1 to infinity 1 by n power 4 plus 16. இதுல வந்து என்ன செஞ்சிருக்கோம்னா ஸோ இந்த பை இருக்கு, இந்த சமேஷனை நம்ம விட்டுறலாம். அது இருந்தாலும் ஒன்று தான், பிகாஸ் இங்கே என் டைம் நமக்கு எதுவும் இல்லை. ஸோ என் டைம் இல்லாததுனால நம்ம இதை விட்டுறலாம். ஆக்சுவலாக இது எழுதாட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் இதை வந்து மல்டிப்ளையரில் இருக்கு அண்ட் பை இருக்கு, பை ஸ்கொயர். ஸோ பை ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கு. ஸோ அது வந்து பை பவர் 4 ஆயிரும். அண்ட் 6 into 2 அது வந்து 12 ஆயிரும். ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்போம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இந்த டேர்மை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க போகிறோம். ஸோ இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கு. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது அது மைனஸ் ஆயிடும். ஸோ அதையும் எழுதிடலாம். ஸோ இந்த டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதலாம். 16 pi power 4 divided by 5 minus 16 pi power 4 divided by 9 minus 16 pi power 4 divided by 12. ஸோ இந்த டேர்மை நம்ம இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்திருக்கோம். அண்ட் இந்த ரைட் சைட் டேர்மை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே சமேஷன் n is equal to 1 to infinity 1 by n power 4 இருக்கு. ஸோ n-க்கு வந்து இங்கே 1 கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ 1 இருக்கு n-க்கு. ஸோ n-க்கு இப்போ என்னென்ன அப்ளை பண்ணலாம்? ஸோ n-க்கு இப்போ 1 அப்ளை பண்ணலாம், 2 அப்ளை பண்ணலாம், 3 அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ 1 இப்போ அப்ளை பண்ணோம்னா 1 divided by 1 power 4 வரும். 2 அப்ளை பண்ணால் 1 divided by 2 power 4 வரும். அண்ட் 3 அப்ளை இந்த 3 இதில் n is equal to 3 போட்டால் 1 divided by 3 power 4 வரும். ஸோ பிகாஸ் கொஸ்டினில் நமக்கு அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்படி எடுத்துருக்கோம், n is equal to 1. ஸோ அகெயின் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இவ்வளோ இந்த டேர்ம் இருக்குது, இந்த ஹோல் டேர்ம் இதில் நமக்கு 16 pi power 4 வந்து காமனாக இருக்குது. ஸோ we have 16 pi power 4 common in all these 3 terms. ஸோ இதில் வந்து நம்ம காமனாகிட்டு இதை வெளியே எடுக்க போகிறோம். ஸோ 16 pi power 4. ஸோ இதை காமனாக வெளியே எடுத்தோம்னா ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே எதுவுமே இல்லை. ஸோ 1 ஸோ 1 by 5 minus 1 by 9 minus 1 by 12. அண்ட் இந்த 8 இருக்கு. ஸோ இங்கே 8 வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, பிகாஸ் இங்கே 8னா இங்கே டிவைட் பை 1, டினாமினேட்டர் 1. அண்ட் இதை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும். ஸோ இது மல்டிப்ளை டேர்ம்ல இருக்கு. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது அது ரெசிப்ரோக்கலாக வரும். ஸோ 1 by 8 இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே கொடுத்துருக்க அதே வேல்யூ. இப்போ அகைன் நம்ம வந்து இதை வந்து இப்போ சப்ரைட் பண்ணணும். ஸோ we need to subtract that. அண்ட் இதை காமனாக இப்போ பண்ண முடியாது, பிகாஸ் the denominator are different. இப்போ சேமாக இருந்தனா டக்குன்னு பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ இது டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கால்குலேட்டரில் பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். ஸோ கால்குலேட்டரில் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த 8 இருக்குது, 8 இந்த 16 2. ஸோ அது கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ மேனுவலாக நம்ம எப்படி செய்யலாம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துப்போம். ஸோ 1 by 5 minus 1 divided by 9. ஸோ அது இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ டிவைட் பை இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் 45 வரும். 9 into 5 is equal to 45. அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை. ஸோ 9 minus 5. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 4. ஸோ 4 divided by 45. ஸோ 45 இருக்குது. அண்ட் இந்த டேர்ம், ஸோ இந்த டேர்ம் இப்போ கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. அது வந்து இந்த ரெண்டுக்குள்ள இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் நமக்கு 4 by 45. இதை வந்து இந்த டேர்ம் கூட இனி மைனஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ 1 divided by 12. இப்போ அதை பண்ணலாம். ஸோ 4 divided by 45 minus 1 by 12. அண்ட் இதையும் அதே மாதிரி தான் நம்ம இதே மாதிரி கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ 12 into 4. ஸோ வாட்ஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் 12 into 4 is equal to 48. 48 minus இங்க வந்து 1 தான் இருக்கு. 45 into 1. So is equal to 45. And 45 into 12. So 45 into 12 வந்து 540 வருது. So அதுதான் டினாமினேட்டரோட வேல்யூ. So இப்போ 48 minus 45. So இதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு 3 divided by 540 வருது. அண்ட் இப்போ அகைன் வந்து இங்க ஒரு 2 இருக்குது நமக்கு, ரைட்?
ஸோ இந்த 2 வந்து நம்ம அந்த 3 கூட இது நியூமரேட்டரில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால நம்ம 3 கூட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்டூ இந்த 3 இன்டூ 2. ஸோ 3 இன்டூ 2 போட்டிங்கன்னா 6 வரும், ரைட்? ஸோ 6 divided by 5 4e. ஓகே, நவ் இப்போ வந்து நீங்கள் இதில் கொடுத்துருக்கிறத பண்ணி டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வராது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த 6 கேன்சல் பண்ணலாம். 6 1 6 வந்து 6 அண்ட் 90 இன்டூ 6 வந்து நமக்கு 540 வரும். இது கால்குலேட்டர் அடித்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைச்சிடும். ஸோ அதுதான் இது. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இவ்வளோத்துக்கும் நமக்கு 90 கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து 5/4 இருக்குது அண்ட் டினாமினேட்டராட்டு நமக்கு 90 கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதுதான் நமக்கு வேல்யூ. ஸோ இதை வந்து நான் இந்த டேர்ம் ஃபஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் அண்ட் இதை வந்து அடுத்த சைடு எழுதி. ஸோ 5/4 5/4 divided by 90. So now we got the answer. Same as the question. So இதோட இந்த சம் முடிஞ்சு. ஸோ இதோட வேல்யூவேஷன். ஸோ வேல்யூவேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க? ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா first they will check the formula. So first formula, main formula நீங்க எழுதிருக்கா. So you have to write that. And a naught ஓடது an ஓடது bn ஓடது both formula எழுதிருக்கணும், ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். அதை செக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் பார்ஷியல் ஐடென்டிட்டி இதோட ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஃபார்முலா நான் சொல்லி தந்த ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி. ஸோ அதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாமினேஷனில் அவங்க ஃபர்கட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மறந்து போயிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டோரியாட்ட சொல்லியிருக்கேன். அதை மெமரி பண்ணிக்கோங்க. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் நீங்கள் எக்ஸாமில் இருக்கும்போது. பிகாஸ் இதில் வந்து நிறைய பேர் ஸ்கொயர் போட மறந்துப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு இந்த இது வந்து மறந்துடுவாங்க. பிகாஸ் அந்த ஃபார்முலா மெயின் ஃபார்முலாவில் இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ். பிகாஸ் இந்த இதில் வந்து சம்மேஷன் n = 1 to infinity இதில் காஸ் எல்லாம் இதில் வரும், இதில் அதெல்லாம் வராது. ஸோ we have to be careful with this formula and அதை நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதில் வந்து எல்லாத்துலேயுமே பார்த்து கடைசி இந்த ஆன்சர் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்களான்னு மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இப்போ நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 16 மார்க் இதில் கிடச்சிரும். அண்ட் கம்பேரிங் டு த ஓல்ட் சம், ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதோட லிங்க்ஸ் வந்து பிலோ இருக்குது. இது வந்து தேர்ட் 16 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு இந்த தேர்ட் 16 மார்க் கம்பேரிங் டு த அதர் 2 திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி. பிகாஸ் இங்கே வந்து f(x) ஒரே டேர்ம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி அண்ட் ஒன்லி ஹேவ் டு ஸ்டடி திஸ் ஃபார்முலா. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க. அண்ட் நம்ம இப்போ வந்து 3 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ 1 2 3. ஸோ ஒவ்வொன்றும் செப்பரேட்டாக வீடியோ இருக்குது. லிங்க்ஸ் வந்து நான் பிலோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த 3 கொஸ்டினை நீங்கள் படித்தா கண்டிப்பாக ஒரு 16 மார்க் கொஸ்டின் நீங்கள் இதில் அட்டன் பண்ணலாம். இந்த 3 கொஸ்டின் படித்தா போதும் கண்டிப்பாக 16 மார்க் ஒன்று செகண்ட் யூனிட்டில் கன்ஃபார்மாக அட்டன் பண்ணலாம். ஓகே, now I am going to end this video. So I will meet you in the next video. Until then, you take care. Bye bye.